हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज विषय रही मिथुन राशि जून 2022 संपूर्ण राशिफल ग्रह मान गोचर ग्रह मान राशि परिवर्तन आपंकर जीवन में कौन सब परिवर्तन आणिक आसुच्छी आसतु जाना क्यों प्रकार यह मासटी आपण सुनेली समय रही अच्छी। देखो यही मासर प्रत्येक दिन ही आपण बहुत ही विशेष अटे। एही समय को आप व्यर्थ भाव में जावाक दिंतु ना। प्रत्येक दिन ही आपण किसी नुआ ही आणिक आसब। प्रत्येक दिन आपण किसी महत्वपूर्ण ही सब्यस्त हो। ग्रह गोचर किसी यही प्रकार रोचंती कि आपण उपलब्धिर रास्ता मान खोलुचंती। एही मासरे तीनोटी ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबो। शुक्र, मंगल और सूर्य और यही तीनोटी जाक ग्रह ही आपण शुभ परिणाम आणिक आसुचंती। जेते भी कठिन समय आपण ए पर्यंत आपणकर रहुथिला तो सेसबुर अंत निश्चय ही देखा मिलिबो। तो आसंतु आरंभ करिबा प्रथमे मंगल ग्रहंक ठारू। मंगलंकर राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण अटे। आपण उपर सबुठ अधिक प्रभाव मंगलंकर राशि परिवर्तन ही होता है। किसी छोटिया मोटिया समस्या निश्चय भाव में आपण को मंगल किसी न किसी देथिबे। मानसिक चिंता, भाई मान सहित संपर्क खराब किंबा आपणकर स्वास्थ्य को नहीं किसी समस्या देखा देथिबो। देखो भाग्यस्थान को मंगल आसीजिबा कारणरू एही मासटी आपण भाग्यशाली सब्यस्त हेबो। भाग्यर कारणरू बहुत ही अधिक धन रोजगार सुजोग आपण को प्राप्त हेबो। आपणकर कुशाग्र बुद्धि, तेजस्वी शरीर और आपणकर दृढ़ निश्चय और सबुठारु अधिक आपणकर आत्मविश्वास आपण को निश्चय ही आगो को नहीं करि जीवो। जहाँ ठाणी नेबे, जहाँ चिंता करिवे ताको निश्चय ही पूरा करि परिबे। कर्म कम और फल अधिक परि योग बनुअछि। आपणक मध्यरे एही समय स्वाभिमान मध्य सबुठारु अधिक देखा देबो। एही समय आपण काहा आगे भी हाथ बढ़ाइबे नाही। निजर बल रे ही निश्चय आगको बढ़िबे। निजर बल रे ही आगको बढ़िबे। मंगलंकर कृपा कारणरू आपण प्रत्येक कार्य को न्यायपूर्वक करिवे, सत्यभाषी रहिबे, सठिक दिगरे कार्य करिवे। धार्मिक कार्य मध्य आपणकर अधिक रुचि देखा देबो। एही समय जो माने भी विदेश यात्रा करने प्लान करुचंती किंबा विदेश सहित जड़ित कौन भी कारोबार करने को चाहते तो आपण समय अत्यंत ही शुभ। आपन को 4 गुणा लाभ मिलवार संभावना बनुअछि। जदि यही समय डिफेन्स सर्विस में ट्राए करती, खेलकूद इंटरेस्ट रखुता तो निश्चय ही आपन को आगक बढ़िवार सुजोग प्राप्त हेबो। और जदि आपण एही क्षेत्र में प्रथम ही अछंती तो प्रमोशन जोग मध्य बनुअछि। पूर्व मासरे कौन भी कारणरू किछि बाधा सृष्टि होइथिला ताहा मध्य दूर होइजिबो और आगक बढ़िवार सुजोग निश्चय ही आपन को प्राप्त हेबो। ता सहित न्याय सहित जड़ित थिबा व्यक्ति मानकु आगक बढ़िवार सुजोग प्राप्त हेबो और एमानक पई समय अत्यंत ही शुभ। चाकर बाकरक सुख और वाहनर सुख मध्य आपन को प्राप्त हेबो। पुत्र प्राप्तिर मध्य प्रबल जोग बनुअछि। भाई मान सहित संपर्क बहुत ही मजबूत रहिबो। पुराना जहाँ भी किछि भाई भाई मध्य किछि भी संपर्क रे तिक्तता रहिअछि बा किछि भी मनोमालिन्य रहिअछि ताहा सबुर अंत हेबो। पारिवारिक सुख प्राप्त हेबो। ता सहित मंगलंकर एठाकु आसिबा विद्यार्थी मानक पई मध्य बहुत ही शुभ जनाजाउछि। बहुत ही खास रहिबार अछि। मंगलंकर कृपा कारणरू आपणकर दृढ़ निश्चय, आपणकर फोकस, आपणकर पराक्रम, आपणकर शारीरिक ऊर्जा आपणको विद्या ग्रहण करिवार क्षमता प्रदान करुचंती। शरीर सुस्थ रहिबे और मानसिक रूप में आपण बहुत शक्तिशाली रहिबे। जोंथिपई आपण पाठपढ़ार अधिक फोकस करिपारिबे और भल रिजल्ट मध्य आपण आनी पारिबे। गृहर थिबा बड़ मानकर सपोर्ट, भाई भौणी मानकर सपोर्ट और गुरु मानकर सपोर्ट मध्य आपनको प्राप्त हेबो। मंगलंकर कृपा कारणरू आपण संपूर्ण भाव में पढ़ापढ़ी रे कंसंट्रेट करिपारिबे। जो कारणरू आगको बढ़िवार सुजोग आपनको निश्चय ही प्राप्त हेबो। तो एबा सुन जानिबा सूर्य देवଙ୍କ विषय कहीं सूर्य आपणकर 11तम भाव में प्रवेश करुचंती। ता सहित सूर्य और बुद्धंकर द्युति मध्य बनुअछि जहाँकि बुद्ध आदित्य राजयोगर निर्माण करिथाए। तो यह मध्य आपणक पई बहुत ही शुभ और अनुकूल रहिबार अछि। सूर्यंकर राशि परिवर्तन और ताहा भी 11तम भाव में तो आपण पूर्व जहाँ भी किछि परिश्रम करिसेंती ताहार निश्चय ही शुभ परिणाम ही आपनको मिलिबाक लागिबो। एही समय सरकारी काम कार्य आपण उपलब्धि प्राप्त करिवे। अटकी रहिथिबा कौनसी भी सरकारी कार्य द्रुत गति रे पूर्ण हेबो। जदि आपनकर कौनसी भी रिजल्ट आसीबार अछि, कौनसी भी क्षेत्र में कौनसी भी रिजल्ट आसीबार अछि तो आपनको पई रिजल्ट पॉजिटिव ही आसीबार संभावना बनुअछि। विद्यार्थी होइतांतु किंबा चाकरी क्षेत्र में दिए जाइथिबा एग्जाम आपनको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलिबो। जदि आपण सरकारी चाकरीटिए में मध्य प्रयास करछंती तो एही मासटी आपनको पई बहुत ही शानदार रहिबार अछि। आपनको सफलता मिलिबार संभावना बहुत ही अधिक रहुअछि। तो समय को व्यर्थ भाव में जीवाक दिंतु नहीं। एही समय मानव प्रतिष्ठार आपनकर वृद्धि हेबो। किछि मजामस्ती मध्य समय कटिबो।
ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କଟିବ। ନୂଆ ନୂଆ ମିତ୍ର ବନିବେ। କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବାର ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତାନହୀନ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଖୁସି ଆସିପାରେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକି ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କର ଦ୍ୟୁତି କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସର ବେପାରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚମକାଇବାର ଅଛି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭୂମି, ବାହନ, ଚାକର ବାକରଙ୍କର ସୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ 11ତମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶନିଙ୍କର ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 11ତମ ଭାବରେ ଆସିବା ଅର୍ଥ ଶନିଙ୍କର ଭାବରେ ଆସିବା ଓ ତାହା ବି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କୁସଙ୍ଗ, ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିର, ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ କୌଣସି ବି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିକରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ମାଂସାହାରୀ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ ରଖନ୍ତୁ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯେତେ ବି ମିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାର ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଚମକାଇବାର ହିଁ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାମ ଅଟକି ରହୁଥାଏ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ହିଁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବାହାରେ ରହି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ 100% ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିପାରେ, କୌଣସି ବଡ଼ ଲାଭର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ଓ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବା ବିବାହଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ମିତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଓ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକି କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଆଗରେ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ବି ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ନିଜକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ନିଜର କିଛି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସଟି ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଦାମୀ ଜିନିଷ ବା ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି କୌଣସି ବି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କଳାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ କମାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହୋଟେଲ, ବିଜନେସ୍, ଟୁର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସର କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍ରୁ, ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷର କୌଣସି ବି ଆପଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହୁଅଛି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଖାସ୍ ରହୁଅଛି। ତ ଏହି ମାସଟିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମମାନେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଭ ପରିଣାମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବା। ତ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ସମୟକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କୁ 100% ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚୟ ଅଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏହି ମାସରେ ଏହି 3ଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ବାକି ରାଶିମାନେ ଯେପରି ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ରାଶି ଧନୁ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ରହିବେ, ରାହୁ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଓ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ, ତା ସହିତ ଶନି ନିଜର ପ୍ରିୟ ରାଶି ମକର ରାଶିରେ ରହିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ଓ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମାନ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ହିଁ ରହୁଅଛି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଲକି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିବେ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାହୁ ଓ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୂଟନୀତି ଓ ଚାଲାକିପଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ଏଥିରେ ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣାଯିବେ। ତା ସହିତ ଶନି ମକର ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଗା ବାଡ଼ି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଜମି ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ କମାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଲ୍ଡର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଲୁହାର ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ, ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ବା ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ, ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର 11ତମ ଭାବରେ ବସି ଧନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଏକତ୍ର ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବ। ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଅଛି। ଯେପରି 4ଟି ଯାକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଘିଅରେ, ଏହିପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସଠିକ୍ ବସୁଅଛି। କେବଳ କର୍ମ କରିବାର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସଠିକ୍ ଦିଗରେ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ଏତେ ଯେ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହୁଅଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ଦେଉଥିବେ। ତ ଆପଣ କର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ଜୁନ୍ 2022 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।